ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഇഗ്നോയുടെ MPS 003 മാസ്റ്റർ പ്രോഗ്രാമിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് 8ാമത്തെ യൂണിറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. പാർലമെൻറ്റ് ഫങ്ഷനിങ് ആൻഡ് ഓവർവ്യൂ, അതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റ് മാറ്റർ. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ലെജിസ്ലേച്ചർ ആ വാക്കൊന്ന് നോക്കിക്കേ. അത് പാർലമെൻ്റ് എന്ന ടേമുമായിട്ട് സിനോണിമസ് ആയിട്ട് സിമിലർ മാനറിൽ യൂസ് ചെയ്ത് പോരുന്നൊരു വാക്കാണ് ലെജിസ്ലേച്ചർ. ഈ ലെജിസ്ലേച്ചർ എന്ന വേർഡ് ഡിറൈവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലാറ്റിൻ വേർഡാണ്. അതായത് ലാറ്റിൻ വേർഡായ ലെക്സ്. അതിൻ്റെ മീനിങ് ലീഗൽ റൂൾ ത്രൂ ലെജിസ്ലേഷൻ ആൻഡ് പാർലമെൻറ്റ് ഫ്രം ദ ഫ്രഞ്ച് വെർബ് ടു സ്പീക്ക്. ലെജിസ്ലേറ്റേഴ്സ് ഇൻ ദ ക്ലാസിക് സ്കീം ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് വെയർ ദ ലോ മേക്കിംഗ് ബോഡീസ്. Today it is associated with the multitude of functions and has undergone phenomenal structural differentiation. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ലെജിസ്ലേച്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഘടനയിലേക്ക് നാം നോക്കുമ്പോഴേക്കും ഏതൊക്കെയാണ് സെൻട്രൽ ലെജിസ്ലേച്ചർ, പാർലമെൻറ്റ്, അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ. ഇന്ത്യയിലെ ലെജിസ്ലേച്ചർ നാം നോക്കുമ്പോൾ അത് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് പാർലമെൻ്ററി സിസ്റ്റത്തിലാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ടോട്ടാലിറ്റി ഓഫ് സെൻട്രൽ, സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ലോക്കൽ ലെജിസ്ലേച്ചർ. ഭരണ സംവിധാനങ്ങൾ കേന്ദ്ര തലത്തിലെ, സംസ്ഥാന തലത്തിലെ, നമ്മുടെ പ്രാദേശിക തലത്തിൽ. ആൻഡ് ദെയർ ഫോമൽ ആൻഡ് ഇൻഫോമൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് വിത്ത് ഇൻ്റർലിങ്കേജസ് ആൻഡ് ദെയർ ഇൻ്ററാക്ഷൻ വിത്ത് ദി അതർ സ്റ്റേറ്റ് ബോഡീസ് ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റ്. ഹിയർ ദ സെൻട്രൽ ലെജിസ്ലേച്ചർ, ആൾസോ റെഫേർഡ് ടു ആസ് പാർലമെൻറ്റ്. ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രസിഡൻറ്റ് ആൻഡ് 2 houses. What are the Lok Sabha, that is House of People and Lower House. Rajya Sabha, the Council of States and Upper House. The state legislature shall include a governor and 2 houses, that is Legislative Assembly and a Legislative Council. In some of the states, or 1 house, that is Legislative Assembly. In the rest, that is in Article 168. The local legislature, that is Grama Sabha and municipality. It is an institution of self-government constituted by the Constitution. The 73rd and 74th Amendment are still in the process of acquiring substantial legislative power to be devolved by the concerned state. Central legislature, it consists of പ്രധാനമായി പ്രസിഡൻറ്റ്, അതേപോലെ തന്നെ പാർലമെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന മറ്റൊരു എന്താ പറയുക, ബൈക്യാമറൽ എന്നാണ് പാർലമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ബൈക്യാമറൽ. ലോവർ ഹൗസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ലോകസഭ, അല്ലെങ്കിൽ ഹൗസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ എന്ന് പറയാം. ലോകസഭ മെമ്പേഴ്സ്, ദേ ആർ ഇലക്റ്റഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് യൂണിവേഴ്സൽ അഡൾട്ട് സഫറേജ്. Every adult citizen, that is above 18 years, they are entitled to vote other than non-residents, the insane, criminals and those who have been convicted of corrupt electoral practices. In a reserved constituency, only members of the scheduled caste and tribes may run for office, but all adults within the constituency may vote. The 2 nominated seats are filled by the president with the representatives of the Anglo-Indian community. Okay. അപ്പോൾ ലോകസഭ പോലെ തന്നെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് രാജ്യസഭ. കൗൺസിൽ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പർ ഹൗസ് എന്ന് പറയാറുണ്ട്. ഇന്ത്യാസ് ബൈക്യാമറൽ പാർലമെൻറ്റ് എന്ന രീതിയിൽ ഉള്ളതാണ്. There are 3 sets of reasons guided the adoption of bicameral legislature for the Union of India. First one, Rajya Sabha, as the name implies, was to be the chamber for representing and protecting the rights of the states in federal polity. Then again, Rajya Sabha therefore has equal role and status to that of the Lok Sabha in the electoral college for choosing the president. Then the second purpose of establishing bicameral legislature was to provide an instrumental opportunity for second thoughts and a wiser council even after
for the passage of a bill by Lok Sabha. The third function of Rajya Sabha in the Indian system of governance is enable a bill to be introduced in the Parliament even when the Lok Sabha is not in session. Then how parliamentary system functioning? That is our subject matter. You see, Parliament of Independent India technically began 26th January 1950. സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള പാർലമെൻറ്റ് അത് പ്രവർത്തനം തുടങ്ങുന്നത് 1950 ജനുവരി 26-നാണ്. ഡെമോക്രാറ്റിക്കലി ഇറ്റ് കെയിം ടു ലൈഫ് ഓൺലി 52. ജനാധിപത്യപരമായി അതിന് ജീവൻ വെച്ചത് 52-ലുമാണ്. ലോകസഭ വാസ് ദെൻ ഹൈലി എലിറ്റിസ്റ്റ്, ഡ്രോയിങ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് മെമ്പേഴ്സ് ഫ്രം അർബൻ ആൻഡ് ലീഗൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്. ലോകസഭയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന അവിടുത്തെ അംഗങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് 2 തലങ്ങളിൽ നിന്നുമുണ്ട്. അതായത് ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെ കേന്ദ്രീകരിച്ചും ഉണ്ടായിരുന്നു, നഗരപ്രദേശങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ആളുകൾ അവിടെ എത്തിയിരുന്നു. ദെൻ ലെജിസ്ലേഷൻ വാസ് അഡോപ്റ്റഡ് ആസ് ദ ചീഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഓഫ് സോഷ്യോ എക്കണോമിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് that occupied nearly 50% of the total time of sitting of the first Lok Sabha. അതായത് നിയമനിർമ്മാണം അത് ഒരു മുഖ്യ ഉപാധിയായിട്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവുമായ ആ ഒരു സോഷ്യോ എക്കണോമിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന രീതിയിലെ ചീഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റായിട്ട് ലെജിസ്ലേഷൻ ആൻഡ് ദാറ്റ് occupied nearly 50% of the total time of the sittings of the first Lok Sabha. The House was in its formative period, laying down healthy foundations for building the strong edifice of parliamentary institutions and procedures. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ലോകസഭാ സമ്മേളനം വളരെ ഔദ്യോഗികമായ രീതിയിൽ തന്നെ കാര്യങ്ങളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി. അപ്പോൾ അതൊരു സ്ട്രോങ് എഡിഫിസാണ്, ഒരു ശക്തമായ അടിത്തറ എന്നായിരുന്നു. പാർലമെൻ്ററി സംവിധാനത്തിന് അവിടുത്തെ നിയമ നടപടികളെല്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് ശക്തമായ അടിത്തറമാകുന്നതിനും ആദ്യത്തെ ആ ഒരു സമ്മേളനത്തിന് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. സെക്കൻഡ് ലോകസഭ 57 മുതൽ 62 വരെയാണ്. പെർഹാപ്സ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി നോൺ ഇൻ ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻ്ററി ഡെമോക്രസി ആസ് ദ ഗോൾഡൻ പീരീഡ്. പാർലമെൻ്ററി ഡെമോക്രസിയുടെ ഗോൾഡൻ പീരീഡ് എന്ന് പോലും ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാർലമെൻറ്റ് ഇനാക്റ്റഡ് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് മെഷേഴ്സ്. ഒരുപാട് നിയമനിർമ്മാണ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവിടെ നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട്, പാസ്സാക്കാറുണ്ട്. അവിടെ നടപ്പിലാക്കുന്ന നിയമങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ എമംഗ് ദ ബിൽസ് പാസ്ഡ് 4 അമെൻഡഡ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, 4 ഭേദഗതി ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുക. ഇൻകോർപ്പറേറ്റിംഗ് 1 കൺസേൺഡ് ഗോവ ഇൻറ്റു ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ, ഗോവയെ ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ ലയിപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം. 2 പ്രൈവറ്റ് മെമ്പർ ബിൽസാണ്. പ്രൈവറ്റ് മെമ്പർ ബിൽസ് വെയർ ബ്രോട്ട് ഓൺ ദ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് ബുക്ക് ആൻഡ് ജോയിൻറ്റ് സിറ്റിംഗ് ഓഫ് ബോത്ത് ഹൗസസ് ടു റിസോൾവ് ഡെഡ് ലോക്ക് ഓൺ ദ ഡൗറി പ്രൊഹിബിഷൻ ബിൽ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡൗറി പ്രൊഹിബിഷൻ ബില്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രൈവറ്റ് മെമ്പർ ബിൽ, ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സെക്കൻഡ് ലോകസഭ സമ്മേളനം നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധേയമായൊരു സമ്മേളനമായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുക. ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ അവർ, ചോദ്യോത്തരവേളയുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ അവർ തീർച്ചയായിട്ടും എൻഷുർ ചെയ്യേണ്ടത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റിയാണ്. ദ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി വാസ് ഹൈലൈറ്റഡ് ഇൻ മുന്ദ്ര സ്കാൻഡൽ. അത് മുന്ദ്ര സ്കാൻഡൽ എന്തോ അപവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതാണ്. ആ അപവാദമാണ് മുന്ദ്ര സ്കാൻഡൽ എന്ന് പറയുക. സോ നെഹ്റു റിമാർക്ക്ഡ്, കൺസിഡറിങ് എവറിത്തിങ് വി ഹാവ് ഡൺ റാദർ വെൽ ആൻഡ് കൺസിഡറിങ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് വേൾഡ് ടുഡേ when every other day we read about COP, the ITATs in various countries, it is surprising how we have carried on in our normal way. അത് ആ സമ്മേളനത്തെ പറ്റിയുള്ള വിശേഷണമാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം പരിഗണിക്കുമ്പോഴേക്കും നാം എല്ലാം നന്നായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വേണം കരുതാനായിട്ട്. ഇന്നത്തെ ഈ ലോക സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മളുടെ രാജ്യത്തിൻ്റേതായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നാം ചിന്തിക്കുമ്പോഴേക്കും ഇവിടെ നടക്കുന്ന മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും എത്രത്തോളം നാം മുന്നോട്ട് നമ്മുടെ സാധാരണ രീതിയിലെ കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതിനെപ്പറ്റിയും നമുക്ക് അതിശയം തോന്നാറുണ്ട്. ദെൻ തേർഡ് ലോകസഭ 62-67. സോ അഗ്രികൾച്ചറിസ്റ്റ് ടേക്കിംഗ് എ പൊസിഷൻ ഓഫ് ലോയേഴ്സ്.
ഹൂ ഫോംഡ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ലോകസഭ? ലോയേഴ്സിൻ്റെ പൊസിഷനിലേക്ക് കുറേ അഗ്രികൾച്ചറിസ്റ്റ് അവരാണ് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ലോകസഭയിലെ ലാർജസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത്. വിത്ത് റിമാർക്കബിൾ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ദ ഹൗസ്. അപ്പോൾ ആ ഹൗസിലെ ഉണ്ടായിരുന്ന അംഗങ്ങളുടെ സ്ട്രക്ചറിൽ അവരുടെ കോമ്പോസിഷനിലൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടായി. അവിടെ ഒപ്പോസിഷൻ മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ പൊതുവെ ആക്റ്റീവാണ്. ട്രഷറി ബെഞ്ചസ് ഫിയർലെസ്ലി ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ടായി. എക്സ്പ്രസ്ഡ് ജെന്യുവിൻ ഡൗട്ട്സ് ആൻഡ് സംടൈംസ് ഈവൻ ഒപ്പോസ്ഡ് ഗവൺമെൻറ് പ്രപ്പോസൽസ്. അങ്ങനെ വളരെ സജീവമായൊരു സഭയായി മാറി എന്നുള്ളതാണ്. ദ നമ്പർ ഓഫ് വുമൺ മെമ്പേഴ്സ് ആൾസോ ഇൻക്രീസ്ഡ് ഫ്രം 27 ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് ലോകസഭയിലെ വുമൺ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം 27 എന്ന രീതിയിൽ 27-ൽ നിന്നും വർദ്ധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. സെക്കൻഡ് ടു 34 ഇൻ തേർഡ്. അപ്പോൾ 27-ൽ നിന്നും 34 ലോകസഭ മൂന്നാമത്തെ ലോകസഭയിലെ. ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വാസ് ദാറ്റ് ലോ മേക്കിംഗ് ഫങ്ഷൻ നോ മോർ റിമൈൻഡ് ആസ് ദ മേജർ ഒക്കുപ്പേഷൻ ഓഫ് ദ ഹൗസ്. വളരെ രസകരമായി എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതാണ്. അതായത് നിയമനിർമ്മാണം എന്ന ചുമതല മാത്രമല്ല ഈ ഹൗസിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട തൊഴിൽ എന്ന രീതിയിലും അവിടെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധേയമായ ചില മറ്റു കാര്യങ്ങളും അവിടെ സംസാര വിഷയമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ പാർലമെൻ്ററി രംഗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ആ ഒരു കാലയളവിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫോർത്ത് ലോകസഭയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. The most important developments on the political and parliamentary scene in India during the life of the fourth Lok Sabha, that is 67 to 70, were the phenomena of defections and party split. അവിടെ പലതരത്തിലുള്ള എതിർപ്പുകളും അതേപോലെ തന്നെ പാർട്ടിയിലുണ്ടായ ഭിന്നതയും കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി അവർക്ക് ഡൊമിനൻ്റ് പൊസിഷൻ എന്നുള്ളത് കുറേയൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരവസ്ഥ. ആൻഡ് നോൺ കോൺഗ്രസ് സിസ്റ്റം എമർജിങ് ആസ് എ റാലിയിങ് പോയിൻ്റ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാം ഫോർ ഒപ്പോസിഷൻ പാർട്ടീസ്. കോൺഗ്രസ് അല്ലാത്ത മറ്റ് ചില ഘടകകക്ഷികളായ ആൾക്കാർ രംഗപ്രവേശം ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷനൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലെ ബാറ്റിൽ ബിറ്റ്വീൻ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ആൻഡ് കോൺഗ്രസ് സിൻഡിക്കേറ്റും ഇന്ദിരാഗാന്ധിയും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടം, ഹർ സപ്പോർട്ട് ടു വി ഗിരി ആൻഡ് ഹിസ് ഇലക്ഷൻ ആസ് പ്രസിഡൻറ്റ്. ഇന്ദിരാഗാന്ധി വി ഗിരിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പ്രസിഡൻ്റായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ പലതരത്തിലുള്ള കോൺട്രവേഴ്സീസ് നിലനിന്നിരുന്നു. അത് കോൺട്രവേഴ്സീസ് ഓഫ് കോൺഷ്യൻസ് വേഴ്സസ് ഡിസിപ്ലിൻ. അപ്പോൾ ദ സ്പ്ലിറ്റ് വിത്തിൻ ദി കോൺഗ്രസ് ഇൻ ദി ഗാന്ധി സെൻറ്റനറി ഇയർ, ദ ഔസ്റ്റർ ഓഫ് മൊറാർജി ദേശായി ഫ്രം ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർഷിപ്പ്, ദ നാഷണലൈസേഷൻ ഓഫ് മേജർ ബാങ്ക്സ്. നടന്ന തരത്തിലുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ ഇവൻസാണ് ഈ പറയുന്നത്. മൊറാർജി ദേശായിക്ക് ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർഷിപ്പിൽ നിന്നും പുറത്താകേണ്ടി വന്നൊരു സാഹചര്യം, ദേശീയ ബാങ്കുകളൊക്കെ തന്നെ നാഷണലൈസ് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ, അതേപോലെ ലോകസഭയുടെ പ്രവർത്തനത്തിലുണ്ടായ ചില മാറ്റങ്ങൾ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ ഒരു കാലയളവ് ഇതായിട്ട് കാണിച്ചത്, അതായത് ആ ഒരു കാലയളവിൽ നമുക്ക് പലതും ഇത്തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നുള്ളത് ദൃഷ്ടാന്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഫിനോമിനോൺ ഓഫ് ഡിഫെക്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ആൾസോ ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ഇൻ ദിസ് പീരീഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂറിങ് ദ പീരീഡ് ഓഫ് 69. ഫിഫ്ത്ത് ലോകസഭ വരുന്നു, 71-77 പീരീഡ്. ആ പീരീഡ് വിറ്റ്നസ് ചെയ്തത് പ്ലിത്തോറ ഓഫ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് മെഷേഴ്സാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഓഫ് 482 ആൻഡ് 19 കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻഡ്മെൻറ്റ് ബിൽസ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ നടത്തിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നാണ് പറയുക. പ്ലിത്തോറ ഓഫ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് മെഷേഴ്സ്, 19 കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻഡ്മെൻറ്റ് ബിൽസ് എല്ലാം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. ദ ഷിംല എഗ്രിമെൻറ്റ് വിത്ത് പാകിസ്ഥാൻ, ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് സിക്കിം വിത്ത് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ, enactment of MISA, that is Maintenance of Internal Security Act, then proclamation of emergency and the adoption of a far-reaching 42th Constitutional Amendment were some of the major fashion points. Major ഫ്ലാഷ് പോയിൻറ്റ്സ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. പ്രധാനപ്പെട്ട എടുത്തു പറയത്തക്കതായ ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിയത് ഫിഫ്ത്ത് ലോകസഭയിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങൾ, അത് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് പലത് എടുത്തു, ഏകദേശം 482. അതുപോലെ തന്നെ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി,
ബില്ലുകൾ 19 ചെയ്യാൻ പറ്റി. ഷിംല എഗ്രിമെൻ്റ് നടത്തി പാകിസ്ഥാനുമായിട്ട്. സിക്കിം ഇന്ത്യൻ യൂണിയനുമായി ലയിപ്പിക്കണമെന്നുള്ള ഇൻ്റഗ്രേഷൻ വന്നു. അതുപോലെ തന്നെ മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ സെക്യൂരിറ്റി ആക്ടിൻ്റെ അത് നടപ്പിലാക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായി. പ്രൊക്ലമേഷൻ ഓഫ് എമർജൻസി ആൻഡ് അഡോപ്ഷൻ ഓഫ് ഫാർ റീച്ചിങ് 42th കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻഡ്മെൻറ്റ്സ് ഇതെല്ലാം ആ പീരീഡിൽ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്ന് പറയുക. Okay. Then, however, a non-Congress Janata government came to power in the 6th Lok Sabha. അപ്പോൾ ജനതാ ഗവൺമെൻറ് ഏത് കാലയളവിലാണ് വന്നത്? 6ാം ലോകസഭ. ഏത് പീരീഡ്? 77-79. ആ പീരീഡിൽ നോൺ കോൺഗ്രസ്, അതാരാണ്? ജനതാ പാർട്ടി. അപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിൽ വന്നു. ആൻഡ് ദേ ട്രൈഡ് ടു ട്രൈസ് ഔട്ട് ആൻഡ് പണിഷ് ആൾ ദോസ് ക്ലോസ്ലി അസോസിയേറ്റ് വിത്ത് ഇന്ദിരാഗാന്ധി. എന്നിട്ട് അവരെന്താ ശ്രമിച്ചത്? അവർ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ പുറകെ പോകുവാനും ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അരിസ്റ്റോക്രസീസ്, എക്സസസ്, എമർജൻസി പീരീഡിൽ എടുക്കേണ്ടി വന്ന ചില നിലപാടുകളെ അതെല്ലാം ഒന്നുകൂടി പരിശോധിക്കുവാനും പുനഃപരിശോധന നടത്തുവാനും, അപ്പോൾ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭരണകാലത്ത് ഇവിടെ നടന്നിരുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് വിശദമായിട്ട് കീറിമുറിച്ച് പരിശോധിക്കുക എന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പോളിസി ആയിട്ടാണ് ജനതാ ഗവൺമെൻറ് മുന്നിൽ വന്നത്. 6th ലോകസഭ എന്ന രീതിയിൽ അല്ലേ. ദ ഗവൺമെൻറ് റിമൈൻഡ് ഇൻ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഫോർ ഇയർലി 2.5 years. ആ ഗവൺമെൻറ്റിന് നിലനിൽക്കാൻ സാധിച്ചത് ഏകദേശം 2.5 വർഷക്കാലം മാത്രമായിരുന്നു എന്ന് പറയാം. പിന്നെ 80-84 കാലയളവ് 80-84 പീരീഡ് 7th ലോകസഭ. ദേ സോ ദ കോൺഗ്രസ് ലീഡർ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ബാക്ക് ഇൻ ദ സാഡിൽ. അപ്പോൾ വീണ്ടും കോൺഗ്രസ് ലീഡർ തിരിച്ചു വരുന്നതായിട്ട് കാണുന്നു. പഞ്ചാബിലെ സിറ്റുവേഷൻ, അവിടെ ഡോമിനേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ദ സിറ്റുവേഷൻ ഇൻ പഞ്ചാബ് ഡൊമിനേറ്റഡ് ദ പ്രൊസീഡിങ്സ് ഓഫ് ദ ഹൗസ്. മണ്ഡൽ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാകുന്നു. അത് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് 27% റിസർവേഷൻ ബാക്ക്വേർഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി കൊടുക്കണമെന്ന രീതിയിലുള്ള ആവശ്യം ഉന്നയിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അത് മാരത്തോൺ ഡിബേറ്റ്, ഹൗസിൻ്റെ ഒരു മാരത്തോൺ ഡിബേറ്റിൽ ഈ ഒരു വിഷയം ചർച്ചയ്ക്കെടുക്കുന്നു. 84 ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ അസാസിനേഷൻ നടക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇലക്ഷൻ ഹെൽഡ് ഗവ് എ ലാൻഡ്സ്ലൈഡ് വിക്ടറി ടു കോൺഗ്രസ് ആൻഡ് രാജീവ് ഗാന്ധി ബിക്കെയിം ദ യങ്ങസ്റ്റ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഇലക്ഷൻ നടന്നപ്പോഴേക്കും ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ പുത്രനായ രാജീവ് ഗാന്ധിക്ക് ആ ഇലക്ഷനിൽ യങ്ങസ്റ്റ് എന്ന രീതിയിലൊരു വിജയം കിട്ടുകയും അദ്ദേഹം യങ്ങസ്റ്റ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആവുകയും ചെയ്യുകയാണ്. ദെൻ ഡ്യൂറിങ് ദി 8th ലോകസഭ 85-89 പീരീഡ് ആസ് മെനി ആസ് 13 കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻഡ്മെൻറ്റ് സാധ്യമായി എന്നുള്ളതാണ്. ദാറ്റ് വെയർ പാസ്ഡ് ഔട്ട്, ഓഫ് വിച്ച് 2 most important were those provided for disqualification of members on the ground of defection and reducing voting age of 21 years to 18. അങ്ങനെ പല ബില്ലുകൾക്കും രൂപം കൊടുക്കുവാൻ ആ കാലയളവ് കഴിഞ്ഞു. ഇന്ത്യൻ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ബില്ലിൻ്റെ അമെൻമെൻറ്റ് നടത്തി. മുസ്ലിം വുമൺ പ്രൊട്ടക്ഷൻ റൈറ്റ്സ് കൊണ്ടുവന്നു. ഡൈവേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതായിരുന്നു ആ ബില്ല്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ആ ഒരു പീരീഡിൽ ഏറ്റെടുത്തു എന്നുള്ളതാണ്. ദെൻ 9th ലോകസഭ മൈനോറിറ്റി ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ജനതാദളാണ്. അത് വി.പി. സിംഗ് ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ. സിറ്റുവേഷൻ ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ, പഞ്ചാബ് ആൻഡ് ആസാം അതെല്ലാം തന്നെ ലാർജ്ലി ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രൊസീഡിങ്സ് ആയിരുന്നു വീണ്ടും ആ ഒരു സഭയിൽ. മണ്ഡൽ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വന്നു. ദെൻ മച്ച് റെസിസ്റ്റൻസ് ബൈ ദി അപ്പർ കാസ്റ്റ്. അപ്പോൾ മണ്ഡൽ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യരുതെന്ന ഒരു ആവശ്യവുമായി അപ്പർ കാസ്റ്റിൽ പുറത്തുള്ള, അതായത് പാർലമെൻറ്റ് ഹൗസിന് വെളിയിലുള്ള അപ്പർ കാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ പുറത്തേക്ക് വരികയാണ്. എന്തിനാണ്? മണ്ഡൽ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് നടപ്പിലാക്കരുതെന്നും പറഞ്ഞു. മണ്ഡൽ ട്രിഗർഡ് ദ മന്ദിർ ഇഷ്യൂ ആൻഡ് L.K. അദ്വാനി വിത്ത് ഹിസ് ട്രൂപ്പ് റാലിഡ് ഫോർ ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് റാം ടെമ്പിൾ. അപ്പോൾ മന്ദിർ ഇഷ്യൂ എന്തായി? റാം ടെമ്പിൾ, അതായത് ശ്രീരാമക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അയോധ്യയിലെ ശ്രീരാമക്ഷേത്ര നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ് അവിടെ ചർച്ച വരുന്നുണ്ട്. BJPയുടെ സപ്പോർട്ട് വിഡ്രോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും, ഫോളോയിങ് ദ വിഡ്രോയൽ ഓഫ് ദ സപ്പോർട്ട് ബൈ BJP ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് അലൈസ് ദ റിയലൈസേഷൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് ദി അറസ്റ്റ് ഓഫ് L.K. അദ്വാനി, ഗവൺമെൻറ് ലോസ്റ്റ് മജോറിറ്റി. അപ്പോൾ L.K. അദ്വാനിയെ ഇതിൻ്റെ പേരിൽ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോൺഗ്രസ് ഗവൺമെൻറ്റാണ് നിലവിലുള്ളത്. BJPയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അവരെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ BJP ഈ ഒരു ഇഷ്യൂ വന്നപ്പോഴേക്കും ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രാമക്ഷേത്ര നിർമ്മാണം എന്നൊരു പ്രശ്നം വന്നപ്പോൾ L.K. അദ്വാനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഖ്യ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആൾക്കാരും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവരെ പിന്തുണച്ചിരുന്നത് അങ്ങ് സപ്പോർട്ട് പിൻവലിച്ചു. അപ്പോൾ അതിനെ തുടർന്ന് എന്ത് പറ്റി? L.K. അദ്വാനിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയപ്പോഴേക്കും
വോട്ടിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇവർക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാനാവാതെയായി. അപ്പോൾ 9th ലോകസഭ ടെനുവർ അത് എന്താ പറയുക, അതിൻ്റെ കാലയളവ് മുന്നോട്ട് ഏകദേശം എത്തിച്ചു എന്ന് പറയാം. 10th ലോകസഭ എത്തുന്നത് 91-96 പീരീഡാണ്. കോൺഗ്രസ് ഒറ്റക്കക്ഷിയായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് പാർലമെൻറ്റ് ഹൗസിലേക്ക്. പക്ഷേ ബട്ട് വാസ് ഷോർട്ട് ഓഫ് അബ്സല്യൂട്ട് മജോറിറ്റി. പക്ഷേ ഭൂരിപക്ഷം കുറവായിരുന്നു. ഒരു സ്റ്റേബിൾ ഗവൺമെൻറ് രൂപപ്പെടുത്താനുള്ള ഭൂരിപക്ഷം അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആ മന്ദിർ ഇഷ്യൂ വീണ്ടും അവരെ പ്രശ്നം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ദ മന്ദിർ ഇഷ്യൂ ലെഡ് ടു ഡിമോളിഷൻ ഓഫ് ബദ്രി മസ്ജിദ് ആൻഡ് കൺട്രി വിറ്റ്നസ്ഡ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ടെസ്റ്റിംഗ് ടൈംസ് ഓഫ് ലെജിസ്ലേഷൻ. അപ്പോൾ ഭരണതലത്തിലെത്തി അവർക്ക് ഒരു അഗ്നിപരീക്ഷ നേരിടേണ്ടി വന്നിരുന്ന, അതായത് ആ ബാബറി മസ്ജിദ് പള്ളി തകർക്കുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയൊക്കെ വന്നപ്പോഴേക്കും ഇവർക്ക് അത് ഭയങ്കരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായ ഒരു കാലയളവായിരുന്നു. ഈ ഒരു പീരീഡിൽ 2 വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡിസിഷൻസ് വെയർ ടേക്കൺ. എന്താണ്? 1 അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ₹1 crore ഇയർലി ടു ഈച്ച് MP ടു സ്പെൻഡ് ഓൺ ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വർക്ക് ഇൻ ഹിസ് ഓർ കോൺസിസ്റ്റൻസി. ഓരോ MPക്കും ₹1 കോടി വെച്ച് ഓരോ വർഷവും കൊടുക്കുക, തങ്ങളുടെ മണ്ഡലത്തിൽ അവർക്ക് ശരിയായ രീതിയിലുള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ വർക്ക് ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യുന്നതിന്. രണ്ടാമത് സെറ്റിംഗ് അപ്പ് ഫുൾ ഫ്ലെഡ്ജ്ഡ് സിസ്റ്റം ഓഫ് 17 ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റൽ സ്റ്റാൻഡിംഗ് പാർലമെൻ്ററി കമ്മിറ്റീസ്. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തത് ഇതാണ്, ഫുൾ ഫ്ലെഡ്ജ്ഡ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കുക. എന്തുമായ 17 ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റൽ സ്റ്റാൻഡിംഗ് പാർലമെൻ്ററി കമ്മിറ്റീസ് വിത്ത് ദ ടാസ്ക് ഓഫ് മേക്കിംഗ് ആൻ ഇൻഡെപ്ത് സ്ക്രൂട്ടണി ഓഫ് ബഡ്ജറ്റ് പ്രപ്പോസൽസ് ആൻഡ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ ഗ്രാൻറ്റ്സ് എമംഗ് അതേഴ്സ്. അപ്പോൾ ബജറ്റ് പ്രപ്പോസലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ ശരിയായ രീതിയിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് പ്രവർത്തനത്തിലുള്ള ഒരു സംവിധാനവും എന്ന രീതിയിൽ 17 ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റൽ സ്റ്റാൻഡിംഗ് പാർലമെൻ്ററി കമ്മിറ്റിക്ക് രൂപം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. ഈ സ്റ്റാൻഡിംഗ് പാർലമെൻ്ററി കമ്മിറ്റി പ്രധാനമായിട്ടും അവർ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട ടാസ്ക് എന്താണ്? മേക്കിംഗ് ആൻഡ് ഇൻഡെപ്ത് സ്ക്രൂട്ടണി ഓഫ് ബജറ്റ് പ്രപ്പോസൽസ് ആൻഡ് ഡിമാൻഡ്സ് ഫോർ ഗ്രാൻറ്റ്സ് ആൻഡ് അതേഴ്സ്. 11th and 12th ലോകസഭ അവിടെ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത് ദ എമർജൻസ് ഓഫ് കോയലിഷൻ ഗവൺമെൻറ്, വേർ ദ പ്രൈമറി ഫോക്കസ് ഓഫ് ദ ലെജിസ്ലേറ്റേഴ്സ് ഷിഫ്റ്റഡ് ടു ദി മെയിൻ്റനൻസ് ആൻഡ് കൺസോൾട്ടേഷൻ ഓഫ് ദ കോയലിഷൻ. അതായത് സഖ്യ കക്ഷി ഭരണം എന്ന രൂപത്തിലൊക്കെ വന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഡൈവേഴ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻറ്റൻഷൻസ് വെയർ അക്കോമഡേറ്റഡ്. മൾട്ടിക്കൾച്ചറൽ പാർലമെൻറ്റ് എന്ന രീതിയിലായിരുന്നു ആ കോയലിഷനെ മുന്നിൽ നിന്നത്. കോയലിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഖ്യകക്ഷി എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതർവൈസ് ദേ ഹാസ് പൊട്ടൻഷ്യലി ടു ക്രിയേറ്റീവ്ലി മോർ ടുവേർഡ് ദ ഗോൾസ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, മോഡേണൈസേഷൻ ആൻഡ് സെക്യുലാറിസം. ഹവർ മച്ച് നീഡ്സ് ടു ബി സീൻ ആസ് ടു ഹൗ ദ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ഓവർസൈറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോം ദി ഐഡിയ ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ചേഞ്ച് ടു ഫുൾഫിൽ ദ റൈസിംഗ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് ദ മാസസ്. അപ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ജനങ്ങളുടെ ഐഡിയ ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ആശയം അത് ആധുനികവൽക്കരണവും അതേപോലെ തന്നെ സ്വതന്ത്രമായ ഭരണ സംവിധാനവും മതേതരത്വവും എല്ലാം ഇവിടെ നിലനിർത്തുവാനായിട്ട് ഭരണകർത്താക്കൾക്ക് കഴിയണമെന്നുള്ളൊരാശയമായിരുന്നു. ദെൻ ആൾസോ ഇറ്റ് പെർഹാപ്സ് ദ ആൻസർ ലൈസ് ഇൻ ദ പെർസെപ്ഷൻ ഓഫ് ദ കാൽക്കുലസ് ഓഫ് ഹോപ്പ് ഓഫ് സക്സസ് ആൻഡ് ഫിയർ ഓഫ് ഫെയിലർ ടു അച്ചീവ് ചെറിഷ്ഡ് ഗോൾസ് എംബഡഡ് ദ പ്രിയാമ്പിൾ ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിൽ പറയുന്ന രീതിയിൽ കാര്യങ്ങളെ ജനങ്ങളുടെ ഹിതത്തിനനുസരിച്ച്, ജനാധിപത്യ മര്യാദകളനുസരിച്ച് ആധുനികവൽക്കരണവും നമ്മുടെ പൗരസമൂഹവും വേണ്ടത്ര രീതിയിൽ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റേതായ ആ ഒരു പ്രാധാന്യം വികസനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ സാധാരണ ജനങ്ങളെ കരുതിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതെല്ലാം തന്നെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ പ്രിയാമ്പിളിൽ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെയാണോ കാര്യങ്ങളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നത് എന്നതും ചിന്തിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ്. ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സോവർണിറ്റി ദാറ്റ് വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻസ് ബോത്ത് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആസ് വെൽ ആസ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് എലമെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ടു എൻഫോഴ്സ് ദ ഡിസിഷൻസ് ഓഫ് ലെജിസ്ലേച്ചർ. An overall analysis of the functioning of the Parliament in its sequence is necessary to understand the institutions and procedures. പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ പറ്റിയുള്ള മൊത്തത്തിലൊരു വിലയിരുത്തൽ നാം എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു അപഗ്രഥനം നടത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഇതിൻ്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിച്ചു പോരുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളും പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തന പ്രക്രിയകളും അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ നീതി നിയമ സംവിധാനവും എല്ലാം തന്നെ എന്തിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ളതാണ്. എന്താണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ അഭിലഷണീയമായ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു വച്ചിട്ടുള്ളത്? ആ അഭികാമ്യമായ രീതിയിലുള്ള നിയമാവലിയെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതായത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ ആമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കേ,
അപ്പോൾ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തൊന്ന് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻ്റായിട്ട് കൂടി രേഖപ്പെടുത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.